हेलो स्टूडेंट मु मोर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत भलर थिबे एवं आपणको परिवार मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलर थिबे। तो पिला माने आज देखिबा दशम श्रेणी रो एफएलओ ओके। तो देखंतु मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 जोटा कि आपणकर ओडिया देखिबा ऑब्जेक्टिव पेपर आपन देखि पारथिबे 50 टी क्वेश्चन अछि। तो आपण माने केमिति देखि देखि करि परिबे। तो समस्त 50 टी क्वेश्चन को हमें देखिबा ओके विथ आंसर सहित। तो पिला माने ता पूर्व जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहेले सर्वप्रथमे आपण टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करंतु प्ले स्टोर रे जाई प्ले स्टोर रे जिवे तापर टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करिवे। डाउनलोड करि सरला परे ताकू ओपन करिवे। ओपन करि सारी कि हम ग्रुप रो नाम सर्च कर देबे ओडिया मीडियम क्लासेस ओके। ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करिवे। एमती सर्च करते ओडिया मीडियम क्लासेस देखिए फास्ट पेज ने आसीबो लोगो रे ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन ओडिया माध्यम शिक्षा बोली थिबो एवं तळे जॉइन बोली कि आसीबो। तो से जॉइन रे क्लिक कर देबे डायरेक्ट हम ए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिवे। आपण जॉइन ले 1 टू 10 समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाई परिवे। ता सहित पीडीएफ पाई परिवे फ्री रे कौन सी टंका देवा पड़े ना 1 टू 10 समस्त ओडिया मीडियम बुक पाई परिवे। तापरे आमर जेते सब क्लास कराई तार लिंक मध्य पाई परिवे सब सही ग्रुप रे प्रोवाइड कराई पीडीएफ सहित एवं डेली जॉब अपडेट पाई परिवे। जॉब अपडेट मध्य पाई परिवे डेली जॉब अपडेट मध्य पाई परिवे। तापर समस्त ओडिशा जीके इंडिया जीके सब मध्य कोन स्ट्रैटेजी गुडा मध्य पाई परिवे। तो पिला ने एई क्लास टी आरंभ करिया पूर्व समस्त सांग साथी भाई भौणी समस्त को शेयर कर दियंतु एवं लाइक करंतु एवं जो आमरो चैनल को जदि सब्सक्राइब कर रखि नांती ताले सब्सक्राइब कर रखि तांतु आम सहित जोड़े कि रहितांतु जहा फल कि आपण माने आमरो समस्त वीडियो को एक्सेस करि परिबे ओके। तो चलंतु देखिबा प्रथम क्वेश्चन को। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। प्रथम क्वेश्चन को पढंतु ना निम्नोक्त मध्यरु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंको केउटी गल्प संकलन। तो देखंतु लक्ष्मीकांत महापात्रंको केउटी गोटे एक गल्प संकलन अछि देखि पड़थिबे शरीर माध्यम खणा मामू ना देही पद पल्लव मुदारम ना जीवन संगीत कोटा हम देखंतु 1 नंबर क्वेश्चन रो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर सी हो ओके। नेक्स्ट जीवा आपनकर 2 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन को पढंतु विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा एठारे कृतवर ए जो कृतवर अछि शब्दटी केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि विद्वान प्रवक्ता मुनि ऋषि आ जोद्धा। तो देखंतु ए कृतवर केउ अर्थ रे व्यवहार होइछि 2 नंबर क्वेश्चन ना ऑप्शन नंबर ए विद्वान अर्थ रे ओके। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन पढंतु घन घन आसन कंपई सदानंद एठारे सदानंद बोली का कुआ जायछि विष्णु को इंद्र को शिव को ना श्री कृष्ण को। देखंतु का कुआ जायछि 3 नंबर क्वेश्चन ना शिव को कुआ जायछि ऑप्शन नंबर सी ओवर राइट आंसर शिव को कुआ जायछि सदानंद बोली ओके। 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा पढंतु 4 नंबर क्वेश्चन सिंहनाद केउ मार्ग रे जाई भीमंको हस्तरे अवस्थापित होइतिला केउ मार्ग रे जाई स्थल मार्ग आकाश मार्ग जल मार्ग ना पाताल मार्ग। 4 नंबर क्वेश्चन तो कौन आकाश मार्ग को जाई कि कौन भीमंको हस्तरे अवस्थापित करतिला ओके। 5 नंबर क्वेश्चन को जिबा देखंतु 5 नंबर क्वेश्चन पढंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी कवि सम्राट उपेंद्र भंजको गीतात्मक आलंकारिक कृति बोली विवेचना करा जाए। देखंतु
କେଉଁଟା ହେବ ନା ଚାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସିକହାରା ବୋଲି, ଗୀତାଭିଧାନ ନା ରସ ପଞ୍ଚକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରସ ପଞ୍ଚକ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଭଳି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଆଉ ଯେଉଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅଛି, ଓକେ, ତ ଏହାକୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ନା ଷୋଡ଼ଶ ସପ୍ତଦଶ ନା ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଊନବିଂଶ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଓକେ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଏଇ କବିତାରେ କାହାକୁ କହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନୀ, ବନଭୂମି, ଦିବସ ନା ଚିଲିକା। ତ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ହେବ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଅବନୀ। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆ ରେଟିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କିଏ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବି ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଗନକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଗଗନ ଭେଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ର ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବି ର ଅଛି ଭେଦ ଧ୍ୱନି, ଓକେ, ସି ର ଅଛି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ତାପରେ ଡି ର ଅଛି ମଧୁର ଧ୍ୱନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀ କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁବଂଶୀ କିଏ ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାଲ୍ମୀକି ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ସତୀ ସୀତାକୁ ନା ଲବକୁଶକୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଛି ରଘୁବଂଶୀ କିଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜାଳିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର କାଉନସିଲର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନା ଜାଳିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 1930 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ପ୍ରାଣ ଧର୍ମରେ ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ? 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ କିଏ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶୋକ, ତଣ୍ଡୁଲ, ଡାଳି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ମା, ଭାରତମାତା, ବାପା ନା ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି? 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାଗ, ତଣ୍ଡୁଳ, ଡାଳି ଏଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଗୁରୁକୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସୀୟ ଦେବତା ଓକେ ଏଟଲାସ୍ ପରି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ର ଅଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ତାପରେ ଅଛି ଶଠତା ନା ପ୍ରତାରଣା? 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି
ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଓକେ, ତାପରେ 15 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ତାପରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଉଠି ଆମେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, 16 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଥରରେ ପାଣି ଡାଳିଲେ ତହିଁରୁ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଥରରେ ପାଣି ଡାଳିଲେ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ, ବିଶେଷ ଉତ୍ତାପ ବାହାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା, ମୁଙ୍ଗଲି ପତର ନା ଲୁହା ପତର ନା ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତର? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗେଙ୍ଗୁଟି ପତର, ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନାନୀ ଶୈଳ ଓ ସାଗରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି କାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଓକେ, ତିମିର କାରା, ତନ୍ଦ୍ରାପରଶ, ଜାତି ଉପଜାତି, ଦୁଃଖ ଜାଳ। ଓକେ, 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତିମିର କାରା। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ଓ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେଉଁ କବିତାର? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନା ମଙ୍ଗଳ ଇଲାଉସା ନା ସର୍ବସୁହା ମାଟି ନା ଜାଗ ବନ୍ଧହରା ବନ୍ଧନହରା? ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା এইটা ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା ଏଇଠି ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଅଟେ। ଓକେ, ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3ଟା ହେଇଛି ବାକି ଗୋଟେ ହେଇନାହିଁ। କୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଛାଇର ଛଟା। ଓକେ, ଛାଇର ଛଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବସୁହା ମାଟି କବିତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଭାରତକୁ କେଉଁ ଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେଉଁ ଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ? ଅହିଂସାର ଭୂମି ନା ଶାନ୍ତିର ଭୂମି ଓ ଧର୍ମର ଭୂମି କହିଛନ୍ତି? ନା ଦେବ ଭୂମି ନା ବୀର ଭୂମି କହିଛନ୍ତି? ନା ସଂକଳ୍ପର ଭୂମି କହିଛନ୍ତି? 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ କ'ଣ ଭାରତ। ଓକେ, ଭାରତ ମାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଠୁଆ ଓ ଅପାଠୁଆକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାଇଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ କିଏ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନା ଅନ୍ନଦାଶଙ୍କ ରାୟ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର? 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଯିବା 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବା କଥା ଅନ୍ନଦାସ ରାୟ କେବେ କଟକର ଏକ ସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ତ କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖିବାର କଥା ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର କେବେ କଟକର ଏକ ସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? 1965, 1963, 1975, 1970? ଓକେ, 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 1963 ମସିହାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଉ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କାହା ପାଖକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତ କାହା ପାଖକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ନା ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥାଉ ବୋଲି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କ୍ଷେତ୍ରୀ ମହାରାଜା ନା କଲାପୁର ମହାରାଜା ପାଖକୁ ନା ମହୀଶୂର ମହାରାଜ ପାଖକୁ ନା ରାଜହାୟାର ମହାରାଜ ପାଖକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ମହୀଶୂର
ମହାରାଜ ପାଖକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 24କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଜା, ବଣ୍ଡା, ଜୁଆଙ୍ଗ ନା ସାନ୍ତାଳ? କେଉଁମାନଙ୍କର? 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 25 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର। ମାର୍କସବାଦ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଅନୁକୂଳରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆଧୁନିକ, ଝଙ୍କାର ନା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର ଆଧୁନିକ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବରକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଚହଲ ପକାଇଥିବା ନାଟକ ରକ୍ତ ମାଟି, ଓକେ, କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କ'ଣ ଚହଲ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ? ରକ୍ତ ମାଟି। କାହାର ରଚନା ଏଇଟା? ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଘୋଷ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ପିଲାମାନେ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧକୁ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ? ଭକତ ନାଟ୍ୟକର, ଭକତ ଗାଳ୍ପିକ ନା ଭକତ ଲେଖକ ନା ଭକତ ସମାଲୋଚକ? ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭକତ ସମାଲୋଚକ। ଓକେ, 28 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ିବା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନା ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ କହିଥିଲେ, କାଟୁରିଆ ନା ଗାଳ୍ପିକ ନା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପୁଅ? 28 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଳ୍ପିକ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 29 ନମ୍ବରକୁ। 29 ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ? ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କହିଥିଲେ ନା 2 ଦିନ, 10 ଦିନ, 3 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? 29 ନମ୍ବର କେତେ ଦିନ? 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି, 2 ଦିନରେ ଜୟ କରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓକେ, 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇତିହାସ କାହାକୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛି? କାହାକୁ? ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓକେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରମାଣ କରିଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧଜୟ, ଶତ୍ରୁ ସଂହାର? 30 ନମ୍ବର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିତ କରନ୍ତି। 31 ନମ୍ବରକୁ 31 ନମ୍ବର ପଢ଼ିପାରିବେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବନାଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନାଭୂତ ପରିକି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ବେଲ ନା ବର ନା ବାଉଁଶ ନା ତାଳ? ଦେଖନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବର ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଦେଖିବା 32। ଛି 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 ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା? ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଛି 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 ଏ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ। ହରି ଗୁଡ଼ିଆ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ବାସନ ଧୁଆ ପିଲା ହରିଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି? ନା ନଟବର ବାବୁ ହରିଗୁଡ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି ନା ନଟବର ବାବୁ ବାସନ ଧୁଆ ପିଲା କହିଛନ୍ତି? 32 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ। ଓକେ, ହରିଗୁଡ଼ିଆ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, 33 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ମାଡ୍ରାସରୁ ରାଉରକେଲା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁବ୍ରତ ଭେଟିବାକୁ ଓ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ମାଡ୍ରାସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ 33 ନମ୍ବର ଏଇଟା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୁବ୍ରତ ଭେଟିବାକୁ ଓ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 34 ନମ୍ବର। ପୂରବୀ ଦେଇଥିବା ଶେଷ ଉପହାର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଶୁଣି ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ନା ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ନା ଅପଲକ ଚୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ନା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 34 ନମ୍ବର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ? ପୂରବୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବାଟା ଶେଷ ଉପହାର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଶୁଣିକି ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ? କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 35 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରି ପାରିଲେ ସବୁ ବଡ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ, ଏ ଖବର ଦରମା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ରାଜଦୂତ, ଆଗନ୍ତୁକ, ସିବେଇ ସାନ୍ତରା, ନା ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବର କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ? ଆଗନ୍ତୁକଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। କାହାଠାରୁ? ଆଗନ୍ତୁକ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 36 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ 36 ନମ୍ବରକୁ। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ, ନା ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷରେ, ନା ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 36 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 37 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ନା ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ନା ଗୌଣ ବାକ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ 37 ନମ୍ବର 37 ଓ 37 ର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ? ସରି, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 38 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, এই ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ବାଚ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ, ନା ଗୁଣବାଚ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ 38 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 39 ନମ୍ବର। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନରେ ନ ଓ ଅଣ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେବ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନରେ ନ ଅଣ ହୋଇଛି? 39 ନମ୍ବର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 40 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିଜାତ ସ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା, କୃଷକ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ବୈଶ୍ରୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେବ? ବହିଷ୍କୃତ। ତ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନା ସି କହୁଛନ୍ତି, ନା ଡି ହେବ ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 41କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 41 କ'ଣ ହେବ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଏହି ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଅଛି? ସମାସଗତରେ, ସନ୍ଧିଗତରେ, ବନାନଗତରେ, କୃଦନ୍ତଗତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 41 ନମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ କୋଉଟା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବନାନଗତ। ଓକେ, ସି 41 ର ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଓକେ, ତାପରେ 42 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ?
ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କୋଉଠି? ଷାଣାସିକ, 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 ଷାଣାସିକ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କୋଉଟା? 42 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 43 ନମ୍ବରକୁ। ପଢ଼ନ୍ତୁ 43 ନମ୍ବରକୁ। କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୂଢ଼, ଲୋକକଥା, ତଗଡ଼ମାଲି ନା ରୂଢ଼ି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ଅଛି? 43 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ? ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 44 ନମ୍ବର। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଏଇ ରୂଢ଼ିଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳି ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ମାନେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ନା ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା, ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା, ନା କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା? 44 ନମ୍ବର, ମୁଣ୍ଡରେ ତେନ୍ତୁଳି ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ତାମାନେ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 45 ନମ୍ବର। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା, ଏଇ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ନିକମା ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ନା ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ମିଳିବା? ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା 45 ନମ୍ବର, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଓକେ, 46 ନମ୍ବର। ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ। ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ତେଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଳ, ନା ଗୁଣେ ଚିନି ଗୁଣିଆ ସୁନା ଚିନି ଗୁଣିଆ, କପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ, ତାମାନେ କ'ଣ? ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ ନା କ'ଣ? ଦେଖ 46 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? 46 ଜାନ୍ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ବୋଧେ 4ଟା ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯତି, ଚାନ୍ଦ, ଶବ୍ଦ, ପାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ 47 ନମ୍ବର, ପାଦ କୁହାଯାଏ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 48 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓକେ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା, ଓକେ, 14 ଚନ୍ଦ୍ର ନାମ କ'ଣ? ତାମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, 14 ହେଲେ ନାମ କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ, ନଟବାଣୀ, ରାମକେରି। କ'ଣ ହବ? ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହବ? 48 ଶଙ୍କରାଭରଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ 49 ନମ୍ବରକୁ। 49 ନମ୍ବରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ କେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, ଉପମେୟ। 49 ନମ୍ବର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଲଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁତ ଗତ, ନାରୀ ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଯମକ, ରୂପକ। ତ କୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ହୋମୱାର୍କ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରକୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏପିଏଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ओके 2025 रो परीक्षा दर्पण रो ओके आमे एबे 2026 रो मध्य आमे स्टार्ट कर दबा ओके तो एटा टिके अछि त आमे सारू देबा प्रथमे ओके जोदी आपण माने देखि नांती ताले हमरो ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को जाई विजिट करके आपण माने देखि परिबे समस्त क्लास अछि 1 मार्क रो 2025 रो सब कराइछि ओके आपण माने देखि परिबे तो पिला माने ए भिडियोटा भल लगुतिले अन्य मानको शेयर कर देबे एवं भल लाइक कर देबे एवं कमेंट मध्य करिवे एवं जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रखिथिबे तो जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ रे जय जगन्नाथ।